Hello, everybody. This is the third session of Human Resource Management for the BCOM second semester BCOM students of Bangalore University. In this session, we are studying about the evolution and development of HRM. Learning objectives. Students will familiarize with the evolution, features, and concepts of HRM and will understand the core areas of HRM and HRM information system. In this session, particularly, enables us to know the evolution and development of HRM over the decades. ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಂ ನ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Evolution and development of human resource management. We are studying this evolution and development in a stage by stage or in a level by level we can say. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ chronologically we are studying here. First one, period before industrial revolution. In the before the industrial revolution, the society was primarily an agricultural economy with limited production. Special craftsmen were playing the vital role in the day-to-day life of the village and community. So, usually, the specialized crafts was limited and was crucially carried out with the village or community. So, we can say during that time, industries were very less in number and its progress was also very less. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಿತಿ ಇತ್ತು. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, that is from 1750 to 1850. If we see in this period, in the early stages of industrial revolution, that is when the industrial revolution was starting or at the verge of industrial revolution starting, employees were more or less ill treated by the management because they were mostly the employees were craftsmen. They were completely depending on their own work, crafts work, not the company, not the industrial or machine work. So, as the government interference was very minimal, they were given very less wages and made to perform in poor working conditions. During that time, labor rules, working conditions, and labor welfare was neglected. But in the industrial revolution period itself, if you see, industrial revolution converted agricultural economy into industrial one. So, due to the increase of this, demand for goods and services was experienced. So, the company or the industrialists, in order to meet the demand, they started to introduce the gigantic machines in the company. And as that company has to work with the gigantic machines, they were in need of the laborers. So, this led to the sudden increase in demand for laborers in huge industrial units. This development, this development also led to the birth of trade unions in 1719 because when they were utilizing or when they were exploiting the workers
for hours of work or with a minimal wages or with the poor working conditions, the labor unions started to establish in 1790 to fight for their legitimate demand for labor rights. These unions also forced the management to form a separate department called Personnel Management Department. Personnel, and you can underline and see that one. Personnel in the sense that is employees only, not personnel, Personnel Management Department. So later it becomes the Human Resource Management Department. In the third stage, if you see, that is the post-industrial revolution. After industrial revolution, that is, after this industrial revolution, you can see W. Taylor gave principles of scientific management, which involved workers' training, maintaining wage uniformity, focus on attaining better productivity. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ FW ಟೇಲರ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಂತರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿ, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ವೇಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಬಳ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಏಕತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೇಲರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಥಾರ್ನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತಿದೆ. Hawthorne studies, this study shifted the focus of human resources from increasing workers' productivity to increasing workers' efficiency. So here, in this particular Hawthorne, the management theorist, he stresses or he emphasizes to the human resource for its working efficiency through greater work satisfaction. He shifted the focus of human resource from increasing workers productivity to increasing workers efficiency. ಅಂದ್ರೆ ಆಥಾರ್ನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏನಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಂತಲೇ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ದಕ್ಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಡಾಗ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಗ್ರಾಗರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ವೈ ಅಂಡ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. These studies and observations made the personal management approach to more dynamic. That is, during the industrial revolution period, it was little bit growing. That is, personal management department. So that personal management approach, what it was there, all these studies made that personal management approach to more dynamic human resource management approach, which considers ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಗ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಗ್ರಾಗರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ವೈ ಅಂಡ್ ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವರನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ, ವರ್ಕರನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಈ ಥಿಯರೀಸ್ ಹೇಳಿದವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕಾನಮಿಯಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ರು ಅವರು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ, ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಅಳವಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ಆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಲೇಬರರ್ಸ್‌ಗೆ ಸಹ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್‌ದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್‌ಗೆ ಬಂದಂತ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವರನ್ನ ಆ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ 1790ರಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್‌ಗಳು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಒತ್ತಡ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ದೀಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫೇವರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಸ್. Their main concentration was on production techniques and working techniques only. Working timings and their maximization of profits, maximization of work, efficiency of work. They were concentrating on only those things. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್, ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇವರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್‌ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆ, ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. The evolution of HRM can be outlined by various stages such as Industrial Revolution, Trade Unionism, Taylorism, Human Relations Movement, Organization Behavior and Theory, Industrial and Labor Relations, and HR Approach. ನೋಡಿ, ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅವರ ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನಿಸಂ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತು ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಒಂದು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್‌ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. though they were just trying to enforce some of the schemes, labor welfare schemes, these welfare schemes to the laborers, but still the management theorists were favoring towards the industrialists only. So again, there started some of the what to say, some problems, some issues has been enlarged between them. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಟೇಲರಿಸಂ ಇಂದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಲರಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟೇಲರ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟೇಲರೇ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಐಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಿದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ. ತದನಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತ. ವಿತ್ ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ
ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಗತೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಕ್ತ ವಲಯವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ 1990s HRM ಸ್ಲೋಲಿ ಗೇನ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. HRM 1990 ಆಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ವ್ಯೂ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಬೂಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಆಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅ, ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಏರ್ಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ 1990ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೇವಾ ವಲಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು, ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದವರು ಮತ್ತು ಹೌದು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಕಸನವನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ದಿ uh, made the economy very successful through this laborers. Okay, thank you.